물밀듯 밀려오는 신작 영화의 공세 속 이번 주 당신의 오감을 자극할 영화를 읽어드립니다. 안녕하세요. 영화 읽어주는 남자 오성길입니다. 먼저 제가 읽어드릴 첫 번째 작품은 50년 전 미인 대회에서 벌어진 발칙한 실화 영화 미스 비헤이비어인데요. 개성적인 표정의 여인들 사이 낯익은 얼굴이 눈에 띕니다. 바로 영화 비긴 어게인의 히로인 배우 키나 나이틀리. 꽃보다 시대의 불꽃이 되길 선택한 그녀의 결연한 의지를 엿볼 수 있는 한 컷인데요. 영화는 어떤 이야기를 담고 있을까요? 캐릭터부터 스포일러 직전의 내용까지 영화 미스 비헤이비어를 꼼꼼히 읽어드리겠습니다. 천편일률적인 아름다움이 싫다며 영화 킹 아더 등 노출이 있는 영화에 출연할 때마다 제작사와 가슴 크기 보정을 두고 다퉜다는 배우 키나 나이틀리. 이렇듯 당당함이 매력인 그녀가 이번엔 성별을 이유로 학교에서 무시받기 1수인 워킹맘 역사학도 셀리 역으로 변신했습니다. But don't you think? Historicism isn't a theory. It's just some Marxist pseudoscience. But that wasn't the point. Of course you'd say that. You're a bloody imperialist. Argumentum ad hominem. All right, gentlemen, thank you. 이에 더해 극중 길거리 예술가로 등장하는 캐릭터 조는 2019년을 대표하는 명품 미드 체르노빌과 제92회 아카데미 수상작 주디를 통해 얼굴을 알린 배우 제시 버클리가 맡아 열연을 펼쳤는데요. 그녀는 그라피티를 통해 페미니즘 슬로건을 과감하게 표현한 역할로 진취적 여성 캐릭터의 명맥을 이어갔죠. You write the message. I'll make sure everyone sees it. 처음엔 만나기만 하면 으르렁대던 이성적인 역사가 셀리와 자유로운 영혼의 조. Typical Oxford student, no stomach for a fight. 하지만 두 사람이 같은 장벽을 맞닥뜨린 순간 허 스토리는 시작됩니다. If you change your mind, you know where to find us. More viewers than saw either the moon landings or the World Cup final. Like true royal... I'm a Miss World lady. You look beautiful, darling. Mum, don't. Oh, you and your sisters used to love playing Miss World. We also like to eat our own snot. And Gareth could go. 미스 월드 왕관을 쓰는 것이 대다수 소녀들의 꿈이었던 시절 1970년 세계의 네로라 하는 미녀들이 영국 런던으로 모여듭니다. I'm South Africa. 33. 히든 아이템 유무 체크부터 신체 사이즈 정밀 조사까지 하는 진풍경을 보니 미스 월드 선발대회가 코앞으로 다가왔음을 말해주는데요. 32. Just a statutory padding check, dear. 한편 여성을 성상품화하는 이 같은 대회가 못마땅하기만 한 여성운동가 셀리와 조. That competition is one big fat celebration of oppression. What really gets me is they sell it as family entertainment. 미스 월드 대회를 망치겠다는 앙큼한 계획을 세운 그녀들은 현장에 잠입하기 위해 동료들과 함께 일명 숙녀 컨셉의 옷을 시도해 보는데요. Ladylike. I look exactly like my mother. I look like my mother's sofa. 어째 난항이 예상되죠? Never ever want to be. 비슷한 시각 언론의 스포트라이트가 금발의 백인 미녀들만 집중 조명하고 역사상 최초의 흑인 믹스월드를 꿈꾸는 그레나다 출신의 제니퍼가 등장합니다. Because I won. Who might just start to believe that you don't have to be white to have a place in the world. 자신의 우승이 흑인 아이들에게 희망으로 전해질 수 있다고 믿는 그녀. 그렇게 세 사람은 각기 다른 방식으로 여성의 자유와 평등을 향해 거침없이 전진하는데요. 바로 그때 Mr. Morley, we've got a situation, sir. Anarchists have attacked one of the vans outside the venue. What's that? Anarchists. 무정부주의자들에 의한 폭탄 테러가 발생하고 대회의 보안은 한층 더 삼엄해집니다. Miss, this. I need to check your bag, please. Here's my bag. 그게 원인이 되어 셀리와 조 사이엔 갈등이 일어나고 It's not going to change anything for us, though, is it? We're not going to let their actions scupper ours. What, has it got a bit too risky now, has it?
대망의 미스월드 대회 날이 밝아오지만 셀리는 요지부동, 집에서 움직일 생각이 없는데요. 과연 그녀들의 이유 있는 반란은 미스월드 대회를 대차게 뒤엎어버릴 수 있을까요? I just want you to be safe. I know. So, I know. 미친 세상을 날려버릴 유쾌한 한방, 영화 미스 비헤이비어입니다. 이 영화를 볼까 말까 갈팡질팡하는 이들을 위해 영화 속 매력 포인트, 그곳에 책갈피를 꽂아드립니다. 오늘의 무비 책갈피는 바로 미스 월드 선발대회 리허설 현장입니다. Where's camera 2, Clive? Stand there, just don't do anything a camera wouldn't do. Maybe hold the 2 up so the girls know it's a 2. Leave it there, okay? There we are, so that's camera 2, Clive is camera 2. 강력한 우승 후보인 미스 스웨덴은 인형처럼 전시되는 자신의 모습에 짜증이 밀려오는데요. Miss Sweden? My name is Mai Crystal Johansson. Miss Johansson, please, just give me 2 minutes while I get my bag. This way, step. 이 단편적인 에피소드를 통해 영화는 여성을 아무렇지 않게 상품화했던 과거의 부끄러운 자화상을 그려내고 있죠. 시대착오적인 인물들이 주류를 이루던 그 시절, 점차 문제의식을 느껴가는 사람들의 모습이 반갑게 느껴지기도 합니다. We are not attacking Marjorie or any other contestant. We are protesting because this competition symbolizes our exploitation. 또한 이 영화 미스 비헤이비어는 쿼드러플 F등급을 받은 작품인데요. 영화 작은 아씨들, 타오르는 여인의 초상처럼 여성 연출, 여성 각본, 여성 주연의 조건을 충족해 완성한 트리플 F등급의 여성 제작자까지 추가했기 때문이죠. 그렇다고 해서 영화가 편협한 페미니즘 드라마일 거라는 생각은 섣부른데요. 미스 월드 참가자 여성들을 비난하고자 하는 자세가 아닌 여성과 인종 등에 관한 다각도의 질문을 던지고 있기 때문입니다. What's your name? Sally. Well, Sally. All I can say is, I look forward to having your choices in life. 이는 남자 관객들 또한 영화를 부담스럽지 않고 매력적이라 느끼게 해주는 포인트라 할 수 있습니다. 여성이 만들고 여성이 전에 모두가 응답한 웰메이드 영화 미스 비헤이비어. 지금부턴 혼자 보기 아까운 하이라이트 명장면을 편집 없이 1분간 맛보여 드릴 텐데요. 1970년 미스 월드 대회에서 일어난 유쾌한 반란의 시작을 지금 바로 함께 만나보시죠. This is out of control. Stay where you are. What the hell do you think you're doing? Get out of it. Stop it. 세상은 원래 시끄럽게 바뀐다. 지금까지 영화 미스 비헤이비어의 1분 미리 보기였습니다. Where's Neville? Neville? Where's Neville? Where's Neville? 영익남의 첫 번째 영화 미스 비헤이비어는 BTV로 즐겁게 감상하세요. 오늘 제가 읽어드릴 두 번째 작품은 영화 언더워터인데요. 깊은 해저에서 겁에 질린 듯한 배우 크리스텐 스튜어트의 표정이 흡입력 있게 느껴집니다. 지구의 밑바닥, 미지의 바닷속 세계로 떨어진 그녀를 영화 언더워터 속에서 바로 만나보실까요? 영화 트와일라이트 시리즈 속 뱀파이어와 사랑에 빠진 냉미녀가 웬 말? I dream about being with you forever. 배우 크리스틴 스튜어트가 이번엔 삭발 헤어스타일 플러스 속옷 차림 의상을 장착하고 파격 변신에 성공했다고 하는데요. 갑작스러운 대재앙 속 가까스로 살아남은 전기 엔지니어 노라 역을 맡은 그녀는
나사의 하드셀 우주복에서 영감을 받은 약 45kg의 무거운 다이빙 슈트를 착용한 채 원초적이고 초조한 느낌을 표현해냈죠. 여기에 영화 블랙스완, 미녀와 야수, 그리고 영화 국가부도의 날에서 IMF 총재 역으로 깜짝 출연, 국내 관객들에게 놀라움을 안겨준 프랑스의 국민 배우 뱅상 카셀 또한 이번 영화에 출연했는데요. 해저 시추 시설인 케플러 기지의 캡틴 역을 맡아 카리스마 있는 리더의 면모를 보여주었습니다. Not everyone here is an experienced diver, and That we never know. I'm not trying to be. Can you just admit we might die doing that? Yeah. But can you admit that we might live doing this? 아득한 심연의 해저 11km. 엄청난 폭발과 함께 시추시설 기지가 초토화된 이곳엔 엔지니어 노라와 선장 캡틴을 포함해 고작 6명만이 살아남아 있습니다. We walk. Someone's coming. Right. They're gonna send someone. I don't know. Pretty sure they already sent someone. Cooling towers. All the upper decks have collapsed, and we lost the cooling towers. The core of the Kepler is completely unstable. 선체 붕괴 위험 탓에 또 다른 해저기지 로우벅으로 대피를 결정한 이들. We go for the Roebuck. The Roebuck? It's a mile down and a mile that way. What are you talking about? Yeah. How would we even get that? We walk. What are you thinking? I'm thinking I really didn't like the sound on that transmission. 우려와 달리 무사히 바닷속 진입에 성공하는 이들. 그러나 심해로 내려가기 위한 마지막 연결 장치 해치가 열리지 않는데요. Shit. Exterior hatch, it's ripped straight. Everybody get ready. Hang on to something, because pressure's gonna hit us hard. Override it. 이를 억지로 제어하려던 순간 높은 기압에 헬멧이 와장창. 대원 한 명이 끔찍한 모습으로 눈앞에서 사라집니다. 슬픔을 뒤로한 채 계속해서 길을 떠난 이들은 의문스러운 조난 신호를 발견하는데요. It looks like whatever it is might be on the deck below us. I think it's a distress signal from one of the pods. It's only got half a charge. 이들 말고도 생존자들이 더 있는 것일까요? Guys, somebody's gonna have to suit up. Take this bunny. I bequeath it to you. If he doesn't make it, I'll haunt you. We don't know how long. 애착 인형까지 맡긴 폴이 동료 스미스와 함께 구조에 나섭니다마는 난생 처음 보는 이상 물질들이 그들 앞을 가로막는데요. This doesn't look like algae. Please and thank you. 이윽고 그 속에서 발견되는 대원들의 시체. Scratch that. There's a body. It's entangled in that. They should just come back. 무언가 불길함을 느낀 것인지 황급히 이들을 소환시키는 동료들의 말이 떨어지기가 무섭게. Paul. 정체불명의 괴 생물체로부터 습격을 받습니다. 괴상망측한 외형 탓에 대원들이 당황한 것도 잠시. 침 꼴깍 소리마저 크게 들릴 정도로 싸늘한 공기가 흐르더니 정체 모를 것들의 공격이 드디어 시작되는데요. 살아남기 위해선 남은 용기를 전부 쥐어짜내야 하는 상황. 과연 이들은 불가사의한 포식자들과의 숨바꼭질에서 살아남을 수 있을까요? 오늘 언더워터의 고자들을 무비 책갈피는 적재적소의 순간 긴장감을 배로 만드는 바로 괴생명체가 등장하는 순간들인데요. 먼저 앞서 극중에서 만난 괴생명체 클링어입니다. 오징어와 따개비를 참고해 만들었다는 이것은 빠른 움직임이 특징인 바다의 포식자이죠. 다음은 반투명한 재질의 크리처 고스트. 이름 그대로 유령 같은 움직임을 보이는 이 녀석은 해파리의 외관을 참고해 만들어졌습니다.
마지막으로 영화의 대미를 장식하는 거대 크리처 베헤모스. 이것은 클링어와 고스트를 합체시킨 괴수의 형태인데요. 베헤모스가 숙주들을 내뿜는 장면은 가히 역대급 극강의 서스펜스를 선사했습니다. 그간 본 적 없는 강렬한 비주얼의 향연인 극한의 스릴러 영화 언더워터. 지금부턴 혼자 보기 아까운 하이라이트 명장면을 편집 없이 1분 동안 맛보여 드릴 텐데요. 모든 감각을 깨우는 듯한 괴 생명체와의 심해 사투를 지금 바로 함께 하시죠. Pressure level critical. We're rising too fast! The pressure's gonna kill us both! Please slow ascent. Alright. Let go. Suit integrity 10%. Laura, look at me. Let go, goddammit! I can't. 4%. 3%. No. 2%. It's gonna be alright. 1%. 캡틴의 용기 있는 마지막 선택이 보는 이들의 마음을 울리는 영화 언더워터의 1분 밀북이었습니다. 오늘 영익남이 읽어드린 영화들은 지금 바로 모바일 BTV를 통해 시청 가능합니다. BTV 셋탑박스 하나로 스마트폰을 최대 4대까지 연결해 온 가족 모두가 즐겨보세요. 지금까지 영화 읽어주는 남자 오성진이었습니다. 대낮부터 비틀대는 한 여학생. 낮술이라도 자셨나 했더니 우산대에 머리카락이 대차게 걸려 있습니다. 그때 그녀를 도와줄 히어로 등장이요. 怎么又是你啊？这句话应该是我问你吧？等一下，同学，我头发被绞进伞里面了，取不下来了，你帮我取一下吧。 언뜻 구면으로 보이는데 어째 둘 사이에 찬바람이 쌩쌩 불어제낍니다. 그때부터 哎，怎么又是你？怎么又是他？这是，你认识他吗？别提了，孽缘。 만났다 하면 불꽃 튀기느라 바쁜 이 두 남녀. 그 정체부터 밝혀보자면 먼저 남팡대 법의학과에서 한창 학구열을 불태우고 있는 남자 이름은 자판조. 不要突然摘口罩，我认识你那么久了，每次还是会被你摔倒。 잘생겼지, 공부 잘하지, 학생회장이지, 거기에 쿨한 성격까지 빠지는 데가 없는 인물입니다. 兰大校草，法医系那个，是他，就是他。天哪！ 아, 내 말이 정말 히트다 히트. 반면 어엿한 웹추리 소설가로 활약 중인 이 여자 조쇼는 我听说这小说的可赚钱了，说你是不是赚了82块，一天吗？ 2个月。 이제 막 남팡대 중문과에 입학한 엉뚱발랄한 새내기인데요. 可以跟你要个微信吗？我刚路过的时候看到你，就想过来找你要个微信。 헌팅남에게 일본인인 척 막강 철벽을 펼치는 연애 무관심자입니다. 이렇게 도저히 접점이 없을 것 같은 냉미남 자오판저우와 천방지축 저우샤오. 이 두 남녀에겐 어떤 사연이 있었던 걸까요? 小周，你在哪儿啊？胡教授，我在高铁站接新生。可以呀，改变很多嘛，都开始。 때는 대학교 입학 날. 학생회장인 자오판저우는 지각생 저우샤오를 기다리게 되는데요. 不好意思啊，害你等这么久。不用了，走吧。哎，等一下，但是我饿了。 5分钟。好，谢谢。 왕창 지각한 것도 모자라 초면에 선배에게 밥 먹을 돈까지 빌리는 신입생 저우샤오. 谢谢。 더 나아가 그는 그녀가 법의학을 소재로 추리소설을 쓴다는 사실에 불쾌함을 느낍니다. 双面人知识学法医，我觉得学中文的学生也未必适合写小说。
결국 서로에 대해 나쁜 이미지만 갖게 된 두 사람. 근데 이건 또 웬 운명의 장난? 둘은 대학 필수 과목인 군사훈련 수업에서 교관 보조와 훈련생으로 다시 재회하게 되는데요. 그때 힘든 훈련을 꾀병으로 벗어나 보려는 저우샤오의 친구. 결국 赵范舟，你来处理一下吧。请教官按照军训规章处理。 저우샤오와 그녀의 친구는 자오판저우의 감시 아래 분노의 얼차려를 받게 되죠. 我数到3开始，1、2、3。 그런데 생각보다 성실하게 벌칙을 수행하는 그녀. 게다가 可不可以让我替他做完？ 상여자의 의리의리 의리까지 보여주는 저우샤오. 자오판저우는 당차고 해맑은 그녀의 모습에 지금까지와는 다른 감정을 가지게 됩니다. 그때부터 저우샤오를 주시하기 시작하는 자오판저우. 이젠 그녀를 바라보는 눈빛에서 아주 그냥 꿀이 뚝뚝 떨어지는데요. 정말 히트, 아니 하트다 하트. 你存一下我的号码。没必要吧，我们又没什么可聊的。 급기야 그녀의 철벽에도 직진 로맨스 시전하는 자오판저우. 我喜欢你。 그러던 어느 날 그녀의 뒤를 밟는 이가 있었으니 또 자오판저우인가 싶던 그때 불안한 그녀의 머릿속에 얼마 전 있었던 일이 하나 떠오릅니다. 小子，不要在我们宿舍送东西了，恶心不恶心啊你？ 룸메이트를 스토킹하던 남학생에게 한마디 하는 그녀. 周晓，所以他是不想要我的东西吗？你这种送法谁会收啊？ 거기까진 좋았는데 아무래도 그 남학생이 저우샤오에게 앙심을 품은 것 같습니다. 周晓，他竟然叫我名字。 간발의 차로 피신에 성공했지만 그녀 이번엔 엘리베이터에 갇히고 마는데요. 不是吧？有人吗？ 위기에 처한 저우샤오. 그녀는 이번에도 자오판저우의 도움을 받을 수 있을까요? 把手给我。 달고나 같은 매력의 청춘남녀 밀당 로맨스. 你去哪儿，我就去哪儿。 중국 드라마 치아문 첨점 적소 미만입니다. 怎么办？我现在一看到你，就觉得有些呼吸不上来。 중국에서 날아온 로맨스 드라마 치아문 첨첨 적소미만은 우리의 달콤한 행복에게라는 뜻을 가진 작품인데요. 就打电话给我。 중국 텐센트 TV에서 2017년 방영된 치아문 단순 적소미호와 2019년 방영된 치아문 난난 적소 시간과 함께 일명 치아문 시리즈라 불리며 신드롬급 인기를 누리고 있습니다. 그렇다면 이 드라마의 히트 퍼레이드를 이끈 진정한 히트맨은 누구일까요? 认识多久了？ 1个下午。我们认识了1个月，你才存了我的电话。所以嘞？所以我是醋了。 첫 번째 후보. 공부는 수재, 얼굴은 천재지만 연애에는 서툰 로맨스 남주 자오판저우 역의 배우 공준. 笑。为什么？突然觉得你有点可爱。 두 번째 후보. 엉뚱발랄한 매력으로 대학 최고의 냉미남을 사로잡은 로맨스 여주 저우샤오 역의 배우 유인어. 마지막 후보. 제목만으로도 시청자들을 심쿵하게 만드는 치아문 시리즈 그 자체입니다. 히트다 히트. 오늘의 히트맨은 누구예요? 네, 바로 중국 로맨스 드라마의 전성기를 이끌고 있는 치아문 시리즈입니다. 특히 치아문 시리즈는 시즌1의 장천, 시즌2의 구웨이이, 시즌3의 자오판저우로 이어지는 남주들의 순수한 사랑과 화려한 비주얼이 히트 포인트인데요. 世界上这么多好看的小哥哥。 덕분에 치아문 시즌1은 누적 조회수 34억 뷰, 시즌2는 13억 뷰를 돌파하는 놀라운 기록을 세우기도 했죠. 이렇듯 시리즈의 명성을 이어갈 치아문 시즌3, 치아문 첨첨 적소미만의 심장어택 히트씬 함께 만나볼까요? 어느덧 연애 시대에 접어든 저우샤오와 자오판저우. 他说你干嘛？别检查了。
교내에 설치된 부카페버스에서 꽁냥꽁냥 연애의 꽃을 피우는데요. 어머머머머머, 갑자기 스파크가 튀는 두 사람. 이대로 첫 키스 성공인가요? 에헤이, 그 참 전화 타이밍하고는. 电话响，我听到了。 그런데 그때 자오판저우가 과감하게 걸려온 전화를 스킵해버립니다. 그리고 어머, 완전 남자다. 순수한 두 사람이 마침내 첫 키스를 나누는 순간, 중국 드라마 치아문 첨첨 적소미만의 세상 부러운 히트씬이었습니다. 오늘 히트맨에서 소개해드린 치아문 시리즈는 지금 바로 BTV에서 감상하실 수 있습니다. 여러분 반갑습니다. 순한 맛 전체 관람가부터 애들은 가라 19금 청불 영화까지 영화 속 극단적인 포인트만 야무지게 발굴해 소개한다. 극단적 두 클립의 두 클립. 애ዝ게 인사 박습니다. 영화 007 시리즈부터 미션 임파서블까지 멋들어진 슈트발 휘날리며 사건을 해결하는 요원들의 모습은 대중들의 사랑을 받기에 충분했는데요. 해서 이번에는 아니 당신네들이 왜 여기서 나와? 스파이인 듯 스파이 아닌 스파이 같은 너. 그래 바로 너. 바로 묵은본 첩보 요원들이 난무하는 영화 한 편 소개해드리겠습니다. 지금 바로 시작해보도록 하죠. 여기가 지옥불이요 그 자체다. 지옥마 첩보 요원이 등장하는 영화 해피타임 스파이입니다. 이곳은 인간과 인형이 함께 살아가는 세계. 당연하다고 해야 할까? 인형들은 늘 천대를 받으며 제대로 된 대우를 받지 못하고 있습니다. 그리고 여기 우리의 주인공 필립스 형사. 그는 이 도시의 첫 번째 인형 경찰이었으나 모종의 사건으로 은퇴를 한 뒤 사립 탐정으로서 도시 변두리의 작은 사무실을 운영하고 있었지요. 그러던 어느 날 평소처럼 그에게 의뢰된 사건의 단서를 찾던 중 갑자기 들이닥친 정체불명의 괴한. 현장에 있던 인형들을 무참히 살해해버리고 맙니다. 하얀 솜이 낭자한 잔혹한 현장. 그리고 그곳에서 필립스는 일전 함께 일하던 사람 형사 파트너 코니 에드워즈를 만나게 되는데 가게의 돈이 그대로 있는 것을 보고 이것이 단순한 강도 사건이 아니라는 것을 알게 된 이들. 이에 더해 이번 사건이 TV 프로그램에 등장하고 있는 자신의 친형과 자신의 전 연인과도 관련이 있다는 것을 알게 된 필립스는 다시 한번 형사 파트너 에드워즈와 손을 잡고 이 잔혹한 실밥과 솜 날리는 연쇄살해 사건을 수사하게 됩니다. 그런데 형사 에드워즈로 나오는 이 누님 어디서 많이 봤는데. 저 알죠 누나? 최상급 병마 첩보물의 대표주자 영화 스파이의 주인공 그야말로 초짜 중에 초짜 요원 수잔 쿠퍼 역의 바로 그 누나였습니다. 때는 2015년 묵직한 몸무게 자랑하며 스파이로 화려하게 데뷔한 그녀는 얼마 전까진 CIA 지하 사무실에 죽치고 앉아서 자뻑 요원 브래들리 파인의 뒤치다거리나 하고 있었는데요. Hey. Who's the finest of them all? I don't know. Fine, what's happening? He's about to die. 임무 수행 중 파인 요원이 급 사망해버리자 CIA는 결혼도 안 한 그녀를 아이 넷 가진 싱글맘으로 위장시키고는 프랑스 현장에 투입시켜 버려버립니다. 버려. 그렇지. 이 정도면 그냥 버린 거지 뭐. 그래도 꾸역꾸역 임무를 수행하려는 수잔 쿠퍼 요원의 미션 임파서블을 살펴보자면 첫 번째 임무 수행지인 프랑스에서 머머리 허세말렙 스파이 릭포드와 열불철불 나도록 말싸움을 벌인 그녀는 릭포드의 가방을 바꿔치기 하는 테러리스트를 목격하게 되는데요. 이대로 가다간 머리가 아니라 몸뚱이가 날아가게 생긴 릭포드 요원. 그리고 그를 살리기 위해 질주 조금 바삐 걸어가는 쿠퍼 요원. 아무리 쫓아가도 한없이 멀어지는 그의 모습에 그녀는 때마침 열린 페스티벌 무대에 올라 마이크를 탈취. 이와 같은 긴급 상황을 릭포드에게 알리려 합니다. 하지만 무대 위 초대 가수에겐 그녀는 그저 흥에 겨운 관객 1인일 뿐이었으니 결국 무력을 사용하는 쿠퍼 요원. 그렇게 겨우겨우 마이크를 잡았다 했는데
과도한 오토튠의 노래가 되어 공기 중으로 흩어져 버립니다. 빠빠 빨간 말, 빨간 버튼 꾹! 그렇게 한참을 보는 사람이 부끄러울 정도로 뛰어다니던 쿠퍼 요원. 진짜 겨우겨우 미션 석세스. 그리고 얼마 뒤 헝가리 부다페스트에서 임무를 수행하게 된 쿠퍼 요원. 아니 근데 얘한테 또 일을 줘요? 하여간 백주대낮 길거리에서 그녀와 일행에게 총을 난사하는 의문의 테러리스트들. 그들을 잡기 위해 이번엔 오토바이를 훔쳐 타봅니다만 무게를 이기지 못한 오토바이는 그대로 사망. 그녀는 양심의 가책 따윈 느낄 겨를도 없이 또 다른 오토바이로 환승! 재추격에 나서는데요. 제법 속도를 내가며 완벽한 코너링을 구사하더니 스파이들의 전매 특허 골목길 질러가기 젠신까지 해냅니다. 그렇다면 이번엔 고난도 점프에 도전! 힘차게 달려가 하늘 높이 남다! 그렇게 도로공사판을 개판으로 만들고 마는 극단적 초짜 스파이 쿠퍼. 이랬던 그녀가 영화 해피타임 스파이에서는 어떤 활약을 보여줄지 기대하면서 원래 이야기로 넘어가 보겠습니다. 필립스가 사람 형사 파트너 에드워즈와 함께 인형 연쇄살해 사건을 수사하던 사이 자신의 연인과 함께 고급진 거처에서 이야기꽃을 피우고 있던 주인공의 형 레리. 한참 분위기가 무르익어갈 무렵 또다시 모습을 보인 정체불명의 괴한. 그리고 그가 벌인 짓은 바로 귀여운 강아지가 아니고 무시무시하게 사나운 맹수들을 풀어 잠시 홀로 남겨진 형 레리를 능지처참해버리는 것. TV에 나와 톱스타의 꿈을 꾸었던 레리는 그렇게 한낱 굴러다니는 천조각과 솜덩어리 시체로 발견되게 됩니다. 이로써 명확해진 범인의 타깃. Most of all, I wanted to protect my old flame, Jenny. 서둘러 그녀를 구하기 위해 정신없이 내달리기 시작하는데. Let's hit it. Let's go. Let's go. 자, 과연 왕년에 좀 날렸던 인형과 인간 콤비 필립스와 에드워즈는 사건의 범인을 찾아내고 제니를 구해낼 수 있을까요? 여기서 보여드릴 수는 없는데 이게 영화가 좀 야해요. 야한가? 야한 건가? 아무튼 그렇다고요. 궁금하다고요? 그럼 지금 바로 뒤도 안 돌아보고 빨간 버튼 딱 눌러서 영화 바로 보기. 하얀 솜 튀기는 연쇄살해 사건, 역대급 약반 수사가 시작된다. 최강 화끈한 성인 등급 병마천 보물 영화 해피타임 스파이였습니다. 혹시나 하는데 거기 어린 자녀분 두신 부모님들 이거 인형 나온다고 해서 어린 친구들 막 보여주고 그러시면 안 됩니다. 아무리 그래도 내가 이 이야기는 동심이 찔려서 해야겠어. 네, 안녕하세요. 무비빅 시청자 여러분. 무비 큐레이터 MC 주우재 인사드립니다. 아, 진짜. 노래들 잘하시죠? 자, 난다 긴다 하는 명장면만 쏙쏙 골라드리는 첫 번째 신난다 주우재 영화는요. 직장과 빙하기를 녹여버린 역주행 주인공 영화 날씨 아이 스토리 소개해드리겠습니다. 언젠가부터 비가 그치질 않는 도쿄. 섬에서 가출해 이곳에 온 16살 소년 호다카는 1년 전 우연히 비를 멈추게 하는 능력을 가지게 된 소녀 희나를 만나게 되죠. あげる。内緒ね。え、でもなんで？君、3日連続でそれが夕食じゃん。 그 후 맑음 소녀 희나와 함께 놀라운 사업을 시작하는 호다카. ほうだか、これって本気？だってひなさん、本物の晴れ女なんですよね。 처음엔 긴가민가 하던 사람들도 ねえ君たち大体でいいから。あとちょっとですから。あ、晴れてきた。嘘。 앞다퉈 이들을 찾을 정도로 사업은 성공 가도를 달립니다.
하지만 하늘은 잠시만 맑아질 뿐 이후엔 더 심한 폭우가 내리길 반복하는데요. 게다가 이들의 맑은 프로젝트엔 어마어마한 대가가 따르고 있었습니다. 이쯤에서 살펴보는 영화 날씨의 아이 속 키워드. 첫째, 빛의 마술사 신카이 마코토 감독만의 섬세한 작화를 말할 수 있겠는데요. 이야기의 전개에 따라서 달라지는 비의 모양, 흐림과 맑음을 오가는 도시의 사실적인 묘사가 압권이죠. 이 영화 속의 도시가 실제 그 일본의 도시에 되게 디테일하게 똑같이 만들었다고 하더라고요. 신카이 마코토 감독의 애니메이션은 묘사들을 보면 뭔가 그린 것 같지가 않고 실제를 만화화했다고 해야 되나? 그런 느낌이 되게 많이 드는 것 같아요. まるで世界の秘密そのものみたいに彼女は見える. 그의 이러한 특기는 2013년 작품이죠. 언어의 정원에서도 확인이 되고 있다는 사실. じゃあまた会うかもね。もしかしたら雨が降ったら。 자, 또 이 영화는 사회 비판적 메시지를 담고 있기도 합니다. 君ちょっといいこんな時間にどうしたの高校生 감독은 가출 청소년, 그리고 부모가 없는 아이 등 사회적 약자들의 모습을 리얼하게 묘사를 하고 있는데요. 東京って怖えな。でもさ、俺帰りたくないんだ。絶対。 가출 중인 소년 호다카의 얼굴이 상처투성이인 것. 大丈夫？ 부모 없이 동생과 살아가는 희나가 나쁜 어른들의 유혹에 빠질 뻔한 상황들이 바로 그것이죠. 또 그 아이들이 음식을 만들어 먹을 때도요. 잘 보시면 편의점에서 산 음식에 직접 키운 채소를 더해서 요리하고 있는 걸 알 수 있습니다. 저거 키운 거 지금 잘라서 하잖아요. 키운 것도 작게 키워. 그러니까 밭이 아니잖아. 그게 너무 마음이 아프잖아요. 컵밭이잖아요, 컵밭. 자, 다시 영화의 스토리로 돌아와서 희나는 비를 멈추게 하는 능력을 쓰면 쓸수록 자신의 몸에 이상이 생긴다는 걸 알게 됩니다. あの景色、あの日見たことは全部夢だったんじゃないかと今では思う。でも夢じゃないんだ。 설상가상으로 호다카가 우연히 주운 총을 사용한 탓에 아이들은 경찰의 추적을 받게 되죠. 결국 막다른 길에 내몰린 호다카와 희나. 과연 이들의 앞날엔 어떤 일이 기다리고 있을까요? これは僕と彼女だけが知っている世界の秘密についての物語だ. 영화 날씨의 아이입니다. 영화 날씨의 아이, 빛과 언어의 마술사죠. 신카이 마코토 감독의 2019년 작품입니다. 올해 5월에 재개봉을 했고요. 야, 이런 또 어려운 시국 속에서도 70만 관객을 돌파하는 기염을 토했다고 합니다. 약 한 370만을 동원했던 이 신카이 마코토 감독의 띵작이죠. 너의 이름은 그 스코어에 미치지는 못했지만 요즘 극장가 상황 속에서는 진짜 어마어마한 성적이 아닐 수가 없네요. 자, 이번에는 재개봉 역주행 영화 날씨의 아이의 시그니처 명장면을 소개해드리겠습니다. 비를 멈춰주는 소녀로 유명해진 희나. 그러던 어느 날 그녀는 중단 위기에 처한 불꽃 축제에 의뢰를 받게 되죠. 雨天延期にするにしてもどうせ今週もずっと雨予報ですし、もうおまじないでも何でもいいから欲しくなるじゃないですか。 무섭게 쏟아지는 비를 멈출 수 있을지 다들 희나의 기도에 집중하는데요. 바로 그 순간 거짓말처럼 해가 비치기 시작합니다. 덕분에 하늘을 수놓는 형형색색 아름다운 불꽃. 오, 이것도 3D로. 와, 이거 진짜 같다. 불꽃에 자신의 손을 비춰보던 희나가 호다카에게 묘한 말을 건넵니다. 私好きだな。この仕事、晴れ女の仕事。私ね、自分の役割みたいなものがやっと分かったような気が
しなくもなくもなくもなくもなくもなくもない。え、しなくもなくもなくもなくもね、どっち? 드디어 날씨의 무녀로서 살아갈 운명을 자각하게 된 희나. だからありがとう、裸. 영화 날씨의 아이의 명장면입니다. 영화 날씨의 아이에 이어서 침체됐던 극장가를 신나게 만든 재개봉 영화 두 편을 제가 더 소개해드리도록 하겠습니다. 먼저 추천해드릴 영화는 진짜 미친 영화죠. 매드맥스 분노의 도로입니다. 벌써부터 입안 가득 모래가 씹히는 듯한 느낌이 드는데요. 이 영화의 세계관은 이렇습니다. My world is fire and blood. Everything is dependent on oil. We are killing of gasoline. The world is almost out of water. 때는 22세기. 핵전쟁으로 지구가 싹 다 망했어요. Reduced to a single instinct. Survive. 여기에 얼마 안 남은 물과 기름을 차지한 임모탄 조라는 독재자가 등장하죠. I am your redeemer. It is by my hand you will rise from the ashes of this world. 그런 그의 폭정에 반대하는 사령관 퓨리오사가 임모탄 조의 여인들을 탈취해서 달아나던 중 처자식을 잃고 사막을 떠돌던 맥스라는 남자와 만나게 되면서 벌어지는 일을 그리고 있습니다. It was hard to know who was more crazy. I'm a fuel-injected suicide. 사실 매드맥스는 약 40년 전에 세상에 선을 보였던 전설의 시리즈인데요. 그때 주인공이 바로 무려 배우 멜 깁슨입니다. 1979년에 시리즈 1편으로 데뷔한 그는 Raj, meet your new partner. 이후 영화 리셀 웨폰 시리즈의 주인공에 발탁되면서 승승장구하기도 했죠. 감독은 지금이나 그때나 역시 조지 밀러였고요. 당시에도 미친 연출력으로 화제를 모았었죠. 여기서 문제는 30년이 지난 지금 영화를 리부트하면서도 노장의 고집은 여전했다는 거죠. 장대 카체이싱 장면이죠. 기억하는 분들이 많으실 텐데 이것도 노CG였다는 사실. 태양의 서커스에 영감을 받은 감독은 오랜 기간 훈련받은 스턴트 배우들을 장대에 매단 채로 시속 80km의 속도로 차를 달렸다고 합니다. 저게 CG가 아니라 진짜 실제로 달리고 있다는 거 아니에요. 장대에 매달려서. 자, 그렇다면 이제부터 영화 매드맥스 분노의 도로 중 아드레날린 폭주하는 그 명장면을 확인해 보도록 하겠습니다. You produce ain't turned to gas town. 사령관 퓨리오사의 계획을 눈치챈 임모탄 조는 맹렬한 추격을 시작합니다. 이 와중에 노예로 잡힌 맥스는 아찔한 질주에 강제 동참하고 있는 중이죠. 근데 이거 제목이 좀 잘못된 게 매드맥스가 아니잖아요, 원래. 그 매드 임모탄이나 아니면 노멀 맥스라고 하든가. 불 쏘고 총 쏘고 기타 치고 뒤집어지고 터지고 뭐 이런 난리도 이런 난리가 없습니다. 근데 여기서 제가 개인적으로 그 기타 치는 분에 대해서 너무 궁금해가지고 알아봤더니 이분이 호주에서 실제로 기타리스트인데 매드맥스의 굉장한 팬이어서 참여를 하고 싶다고 해서 출연을 한 거라고 하네요. 결국 이들의 물량 공세에 사령관 퓨리오사는 극단적인 선택을 하게 되는데요. 죽느냐 사느냐 폭주하는 카타르시스를 선보인 영화 매드맥스 분노의 도로의 명장면입니다. 빙하기 극장가 심폐소생에 성공한 역주행의 주인공 마지막 신난다. 이 영화가 또 진짜 우리나라 전 국민이 다 알 만한 명장면과 명대사로 가득한 영화죠. 이리로 들어와. 들어와, 이 이리로 들어와.
딱 아시겠죠? 이 장면만 보셔도 무조건 아시리라 생각됩니다. 바로 한국형 범죄 느와르의 끝판왕이죠. 영화 신세계입니다. 골드문그룹 석동출 회장에 대해 일괄 무혐의 처분을 석 회장의 내렸습니다. 불기소 처분 방침으로 이번 수사는 1년 만에 사실상 마무리됐습니다. 이 영화의 이야기는 국내 최대의 기업형 범죄 조직인 골드문의 회장이 갑자기 사망하면서 시작됐는데요. 석동출이 갑자기 죽으면서 지금 그 후계자 자리가 공석입니다. 근데 골든 후계자 결정에 개입하려고요. 안 그래도 경찰은 과거 신입 경찰이었던 이자성을 그룹 내에 침투시켜서 스파이로 잘 키워놓은 상황이었죠. 분명히 마지막이라고 했죠. 석 회장만 처리되면 끝이라고 했지 않습니까? 하지만 이때 자성의 소울 브라더이자 2인자인 정청과 범죄범파의 중구가 맞붙게 되고 하다못해 저 깡패 새끼들도 날 믿고 따르는데 너희들은 왜 날 못 믿어? 피도 눈물도 없는 후계 전쟁 사이에서 정체를 들키지 않으려는 자성의 고군분투를 담고 있습니다. 저는 개인적으로 이 신세계의 명장면들이 진짜 정말 셀 수 없이 많지만 정말 많은 부분을 이 황정민 배우, 황정민 선배님께서 만드신 게 아닌가라는 생각을 하고 있어요. 인상적인 장면이나 대사가 대부분 황정민 배우의 입에서 나왔다고 보기 때문인데요. 아이 좋아. 역시 명품이 좋긴 좋아. 이 시커먼 게 안 보여. 아닌 게 아니라 정청의 대사 절반은 황정민 배우의 애드립이었다고 합니다. 그리고 극 초반에 기내 제공용 슬리퍼를 신고 나오는 디테일도 이 황정민 배우의 제안이었다고 합니다. 미친 연기력의 소유자 황정민 배우가 뽑아낸 영화 신세계의 숨막히는 명장면 바로 만나보시죠. 그 비즈니스 관계로 그 얘기를 좀 나눌까 해서. 그렇게 속아낸다고 속아냈구만. 이 뿌락지 새끼들이 나 맞는갑네요. 조직에 경찰의 끈앞풀이 있음을 눈치챈 정청은 외딴 곳으로 자신의 브라더 자성을 부릅니다. 너 저 뒤에 드럼통 안에 뭐 들어있는지 한번 볼래? 정청의 끈질긴 종용 끝에 열어본 뚜껑, 그 속엔 자성의 연락책 신호가 처참한 몰골을 한 채 들어있었죠. 빰빠라바. 전현 저거 짜발이요. 왜 굳이 연연이 불지 않더라도 누구랑 붙어 먹었는지 나는 다 알고는 있어. 아, 이젠 죽었구나 싶은 그때 정청이 옆에 있는 자성의 신복을 해치웁니다. 그의 살벌한 모습에 한껏 쪼그라드는 자성. 에이, 브라더! 충격 먹었냐? 형제와도 같았던 둘의 관계에 중대한 변화를 예감케 하는 영화 신세계의 명장면입니다. 네, 오늘의 신난다 명장면, 극장과 빙하기를 녹여버린 역주행 영화들이라는 주제로 소개를 해드렸습니다. 오늘 추천해드린 영화 3편은요, 지금 바로 BTV를 통해서 만나보실 수 있습니다. 콩 심은 데 콩나고 신 심은 데 신난다. 앞서 3편의 영화 명장면을 심었으니까 이번엔 더욱 신나는 영화로 여러분의 흥을 폭발시켜 드리겠습니다. 이번엔 극장가에서도 BTV에서도 역주행 신화를 쓰고 있는 영화를 한 편 제가 추천해 드리려고 하는데요. 수트를 벗고 처음으로 만났던 너. 엑스맨 울버린 이후에 화려한 쇼 기획자로 돌아온 휴잭맨 주연의 영화 위대한 쇼맨입니다. This isn't the life I promised you. But I have everything I want. 아이디어 많기로 소문난 딸바보 아빠 반엄. People don't want to admit it. They're fascinated with the exotic and the macabre. That's why we stare at it. 어느 날 그는 외모는 남다르지만 특출난 능력을 가진 사람들을 모아서 세상에 없던 쇼를 선보입니다.
너무도 당연하게 반엄의 쇼는 폭발적인 반응을 얻게 되고 Does it bother you that everything you're selling is fake? 이후 더욱 큰 성공과 대중의 인정에 목마른 그는 상류층을 대상으로 공연을 하는 필립을 동업자로 영입하는 한편 유럽을 휩쓴 여가수 제니 린드를 캐스팅하게 되는데요. 그녀의 무대 역시 상류층의 기립박수를 받게 됩니다. 이때 등장하는 노래가 바로 Never Enough죠. 언뜻 사랑 이야기 같지만 초심을 잃은 반엄의 성공에 대한 욕망을 표현한 곡입니다. 그런데 이 외에도 영화에는 그냥 지나칠 수 없는 좋은 OST 넘버들이 등장하고 있습니다. 영화의 메인 테마로 극의 초반과 끝을 장식한 The Greatest Show. Ladies and gents, this is the moment you've waited for. 화려한 서커스단의 공연과 어우러진 역동적인 춤과 노래가 많은 사람의 마음을 사로잡았었죠. 특히 남들과 다르다는 이유로 천대를 받는 서커스 단원들의 노래이자 주제곡인 This Is Me는 제75회 골든글로브 시상식에서 주제가상을 수상하는 영광을 안기도 했습니다. 이렇게 영화 내내 흐르는 주옥 같은 명곡들을 뒤로 하고 본 내용으로 들어가면 이제는 가족도 단원들도 다 제쳐두고는 황금알을 낳아줄 가수죠. 제니와 함께 투어에 나서는 반엄. 제니와의 공연이 갈채를 받을수록 반엄의 단원들에 대한 사람들의 조롱과 멸시는 극에 달하고 심지어 모두의 피땀으로 일군 공연장에 불길이 치솟기 시작합니다. 화려한 쇼로 흥하려다 전 재산을 홀라당 다 잃게 생긴 반엄. 세상에 자신의 상상력을 펼쳐 보이려던 그의 꿈은 이대로 무너지고 마는 걸까요? Then you pull us out of the shadows. But you gave us a real family. 영화 위대한 쇼맨입니다. 자, 이 영화 위대한 쇼맨은 2017년 개봉했을 당시에 약 140만 명의 관객을 돌파하면서 흥행력을 과시했었죠. 올해 5월에 재개봉을 하면서 주말에만 4만여 명의 관객을 동원했을 정도로 인기는 여전했다고 합니다. 결코 후회하지 않을 엔터테인먼트 무비의 결정판입니다. 영화 위대한 쇼맨 꼭 한번 감상해 보시길 바랍니다. 오늘 신난다에서 소개해드린 영화들은요, 모바일 BTV를 통해서도 시청이 가능한데요. 특히 BTV 셋탑 하나로 스마트폰을 최대 4대까지 연결해서 온 가족이 이용하실 수 있습니다.